سورۃ الکہف۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پرشنسا اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے کٹھور عذاب سے ساودھان کر دے اور ایمان لا کر اچھے کرم کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی گیان ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ کیول جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس شکشا پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی شوبھا بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھا کرم کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ گفا اور شلالیکھ والے ہماری کوئی بڑی انوکھی نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان کچھ نویوکوں نے گفا میں پناہ لی اور انہوں نے کہا کہ اے پالنہار، ہم کو اپنی وشیش دیالوتا کا پاتر بنا اور ہمارا معاملہ ٹھیک کر دے، تو ہم نے انہیں اسی گفا میں تھپک کر ورشوں کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی ٹھہرنے کی اودھی کی ٹھیک گننا کرتا ہے۔ ہم ان کی واستوک کہانی تمہیں سناتے ہیں۔ وہ کچھ نویوک تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے انہیں مارگدرشن کی درشٹی سے انتی پردان کی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس سمے مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ گھوشنا کر دی کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے پوجیہ کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل انوچت بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو جگت کے سوامی کو چھوڑ کر دوسرے ایش بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے پوجیہ ہونے پر کوئی اسپشٹ پرمان کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس ویکتی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور اللہ کے اترکت ان کے اشٹ پوجیوں سے سمبندھ کاٹ چکے ہو تو چلو اب امک گفا میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی دیالوتا کا دامن پھیلائے گا اور تمہارے کام کے لیے سادھن جٹا دے گا۔ تم انہیں گفا میں دیکھتے تو تمہیں یوں دکھائی دیتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کی گفا کو چھوڑ کر داہنی اور چڑھ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں اور اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ گفا کے بھیتر ایک وسترت ستھان میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ مارگ دکھائے وہی مارگ پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی مارگ درشک ابھیبھاوک نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا گفا کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم ان کو دیکھ کر بھیبھیت ہو جاتے۔ اور اسی انوکھے چمتکار سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ تنک آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا سمے اس حالت میں بیتا۔ چلو
اب अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा भोजन कहाँ मिलता है, वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए, और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे। ऐसा न हो कि वो किसी को हमारे यहाँ पर होने की सूचना दे बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस पथराव करके मार ही डालेंगे या फिर जबरदस्ती हमें अपने पंथ में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी सफल न हो सकेंगे। इस तरह हमने शहर वालों को उनके हाल की खबर कर दी ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा सोचो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस समय वे आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन गुफा वालों के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलों पर प्रभावी थे, उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक उपासना गृह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वे 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वे कितने थे। कम ही लोग उनकी तादाद ठीक जानते हैं। अतः सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से वाद विवाद न करो और न उनके संबंध में किसी से कुछ पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में कभी ये न कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात मुंह से निकल जाए तो तुरंत अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में सच्चाई से निकटतम बात की ओर मेरा मार्गदर्शन करेगा। और वे अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे, और कुछ लोग अवधि की गणना में 9 वर्ष और बढ़ गए हैं। तुम कहो, अल्लाह उनके ठहरने की अवधि ज्यादा जानता है। आसमानों और जमीन की सब छिपी बातें उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। जमीन और आसमान के सृष्ट प्राणी आदि की कोई खबर लेने वाला उसके सिवा नहीं, और वो अपनी सत्ता में किसी को साझीदार नहीं बनाता। ऐ नबी, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर प्रकाशना की गई है उसे ज्यों का त्यों सुना दो। कोई उसके फरमानों को बदल देने का अधिकारी नहीं है, और अगर तुम किसी के लिए उसमें परिवर्तन करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई पनाह का ठिकाना न पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों के साथ रहने पर संतुष्ट करो जो अपने रब की प्रसन्नता के इच्छुक बनकर सुबह और शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह न फेरो। क्या तुम दुनिया की शोभा को पसंद करते हो? किसी ऐसे व्यक्ति का आज्ञा पालन न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जो अपनी इच्छा पर चलने और मनमानी करने में लग गया है, और जिसका कार्यकलाप असंतुलित है। स्पष्ट कह दो कि ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वे पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनका सत्कार किया जाएगा जो तेल की तलछट जैसा होगा, और उनका मुंह भून डालेगा। बहुत ही बुरा पेय और बहुत बुरा विश्राम स्थल। रहे वे लोग जो मान लें और अच्छे काम करें तो यकीनन हम सत्कर्मी लोगों का बदला अकारथ नहीं किया करते। उनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वे सोने के कंगनों से आभूषित किए जाएंगे। बारीक और गाढ़े रेशमी हरित कपड़े पहनेंगे
اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہت ہی اچھا بدلہ اور اچ شریणी کا ٹھہرنے کا स्थान۔ اے نبی، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ 2 ویکتی تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے چاروں اور کھجور کے پیڑوں کی باڑ لگائی اور ان کے بیچ کھیتی کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور پھلت ہونے میں انہوں نے تنک سی کمی بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر پرواہت کر دی اور اسے خوب لابھ پراپت ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے پڑوسی سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ دھنوان ہوں اور تجھ سے ادھک ویکتیوں کی شکتی مجھے پراپت ہے۔ پھر اس نے اپنے باغ میں پرویش کیا اور خود اپنے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دھن کبھی نشٹ ہو جائے گا اور مجھے آشا نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ پھر بھی اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے پڑوسی نے بات چیت کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر یعنی انکار کرتا ہے اس ستا سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر ویریہ سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہیں بناتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں پرویش کر رہا تھا تو اس سمے تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ جو اللہ چاہے، بنا اللہ کے کوئی شکتی نہیں۔ اگر تو مجھے دھن اور سنتان میں اپنے سے کم پا رہا ہے تو بہت سمبھو ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا پردان کرے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل نشٹ ہو گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہوتا میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس سمے معلوم ہوا کہ کام بنانے کا سارا ادھیکار پرم ستیہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ انعام وہی اچھا ہے جو وہ پردان کرے اور پرینام وہی اچھا ہے جو وہ دکھائے۔ اور اے نبی، انہیں دنیا کی زندگی کی واستوکتا اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی ونسپتی بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ کو ہر چیز پر پربھتو پراپت ہے۔ یہ دھن اور یہ سنتان صرف دنیا کی زندگی کی ایک کھڑک شوبھا ہے۔ اصل میں باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے یہاں پرینام کی درشٹی سے اتم ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں جوڑی جا سکتی ہیں۔ چنتا اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل ننگی پاؤ گے اور ہم سارے انسانوں کو اس طرح گھیر کر اکٹھا کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے سامنے پنکتیوں میں پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی پرکار جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا سمے نشچت ہی نہیں کیا ہے اور کرم پتر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس سمے تم دیکھو گے کہ اپرادھی لوگ اپنی زندگی کی کتاب میں انکت باتوں سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہمارا دربھاگیہ، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی
जो इसमें अंकित न हो गई हो। जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर तनिक जुल्म न करेगा। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने न किया। वो जिन्नों में से था, इसलिए अपने रब के आदेश का उल्लंघन किया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी संतति को अपना संरक्षक बनाते हो, हालांकि वे तुम्हारे शत्रु हैं। बड़ा ही बुरा विकल्प है जिसे जालिम लोग अपना रहे हैं। मैंने आसमान और जमीन पैदा करते समय उनको नहीं बुलाया था और न खुद उनको बनाने में उन्हें शरीक किया था। मेरा काम ये नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना सहायक बनाया करूं। फिर क्या करेंगे ये लोग उस दिन जबकि इनका रब इनसे कहेगा कि पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा साझीदार समझ बैठे थे। ये उनको पुकारेंगे मगर वे इनकी सहायता को न आएंगे और हम इनके बीच एक ही विनाश का सामूहिक गढ़ा तैयार कर देंगे। सारे अपराधी उस दिन आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब उन्हें उसमें गिरना है और वे उससे बचने के लिए कोई पनाह का ठिकाना न पाएंगे। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू सिद्ध हुआ है। उनके सामने जब मार्गदर्शन आया तो उसे मानने और अपने रब के सामने माफी चाहने से आखिर उनको किस चीज ने रोक दिया? इसके सिवा और कुछ नहीं कि वे इंतजार में हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वे अजाब को सामने आते देख लें। रसूलों को हम इस काम के सिवा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं भेजते कि वे शुभ सूचना और चेतावनी देने का काम कर दें, मगर अधर्मियों का हाल ये है कि वे असत्य के हथियार लेकर सत्य को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने मेरी आयतों को और उन चेतावनियों को जो उन्हें दी गई मजाक बना लिया है। और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसके रब की आयतें सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और उस बुरे परिणाम को भूल जाए जिसका सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों किया है। जिन लोगों ने ये नीति अपनाई है उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए हैं जो उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते, और उनके कानों में हमने बोझ पैदा कर दिया है। तुम उन्हें मार की ओर कितना ही बुलाओ, वे इस हालत में कभी मार्ग न पाएंगे। तेरा रब बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। वो इनकी करतूतों पर इन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी ही अजाब भेज देता, मगर इनके लिए वादे का एक समय निश्चित है और उससे बचकर भाग निकलने का ये कोई मार्ग न पाएंगे। ये अजाब की लपेट में आने वाली बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं। उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने उन्हें तबाह कर दिया और उनमें से हर एक के विनाश के लिए हमने समय निश्चित कर रखा था। तनिक इनको वो घटना सुनाओ जो मूसा के साथ घटी थी, जबकि मूसा ने अपने सेवक से कहा था कि मैं अपनी यात्रा समाप्त न करूंगा जब तक कि दोनों दरियाओं के संगम पर न पहुंच जाऊं, नहीं तो मैं एक लंबे समय तक चलता ही रहूंगा। तो जब वे उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए और वो निकलकर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कि कोई सुरंग लगी हो। आगे जाकर मूसा ने अपने सेवक से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज की यात्रा में तो हम बुरी तरह थक गए हैं। सेवक ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे उस समय मुझे मछली का ध्यान न रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं उसके बारे में आपसे बताना भूल गया। मछली तो अजीब ढंग से निकलकर दरिया में चली गई। मूसा ने कहा, इसी की तो हमें तलाश थी, अतएव
वे दोनों अपने पद चिन्हों पर फिर वापस हुए और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी दयालुता प्रदान की थी और अपनी ओर से एक विशेष ज्ञान प्रदान किया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे भी उस ज्ञान की शिक्षा दें जो आपको सिखाया गया है। उसने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज की आपको खबर न हो आखिर आप उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी न करूंगा। उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात न पूछें जब तक मैं खुद उसको आपसे बयान न करूं। अब वे दोनों चले, यहां तक कि वे एक नौका में सवार हो गए तो उस व्यक्ति ने नौका में शिगाफ यानी दरार डाल दिया। मूसा ने कहा, आपने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि सब नौका वालों को डुबो दें। ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा न था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, भूल चूक पर मुझे न पकड़िए, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम न लें। अब वे दोनों चले, यहां तक कि उनको एक लड़का मिला और उस व्यक्ति ने उसको मार डाला। मूसा ने कहा, आपने एक निर्दोष की जान ले ली, हालांकि उसने किसी की हत्या न की थी। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें। लीजिए, अब तो मेरी ओर से आपको उज्र मिल गया। फिर वे आगे चले, यहां तक कि एक बस्ती में पहुंचे और वहां के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने उन दोनों की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने ही वाली थी। उस व्यक्ति ने उस दीवार को फिर सीधी खड़ी कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले सकते थे। उसने कहा, बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें उन बातों की वास्तविकता बताता हूं जिन पर तुम सब्र से काम न ले सके। उस नौका का मामला ये है कि वो कुछ निर्धन आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर नौका को जबरदस्ती छीन लेता था। रहा वो लड़का तो उसके माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खटका हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफ्र से उनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उसके बदले उनको ऐसी संतान दे जो आचरण में भी उससे अच्छी हो और जिससे नाते रिश्ते का हक अदा करने की भी ज्यादा उम्मीद हो। और इस दीवार का मामला ये है कि ये दो अनाथ लड़कों की है जो इस शहर में रहते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए एक खजाना गड़ा है और इनका बाप एक नेक आदमी था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग हों और अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे रब की दयालुता के आधार पर किया गया है। मैंने कुछ अपने अधिकार से नहीं कर दिया है। ये है वास्तविकता उन बातों की जिन पर तुम सब्र से काम न ले सके। और ए नबी, ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। इनसे कहो, मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। हमने उसको जमीन में प्रभुत्व प्रदान कर रखा था और उसे हर तरह के साधन दिए थे। उसने पहले पश्चिम की ओर एक मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि जब वो सूर्यास्त की सीमा तक पहुंचा तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे ये सामर्थ्य भी प्राप्त है कि उनको तकलीफ पहुंचाए और ये भी कि उनके साथ अच्छी नीति अपनाए।
اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی اور پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ بھاری عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور اچھا کرم کرے گا اس کے لیے اچھا بدلہ ہے اور ہم اس کو نرم آدیش دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ سوریودے کی سیما تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر ادے ہو رہا ہے جن کے لیے دھوپ سے بچنے کی کوئی ویوستھا ہم نے نہیں کی ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا آیوجن کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس بھوبھاگ میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے بیچ ایک بند بنا دے؟ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے بیچ بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے بیچ کے خالی استھان کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب یہ لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح لال کر دی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڑیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس میں نقب یعنی سیندھ لگانا ان کے لیے اور بھی کٹھن تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی دیالوتا ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا سمے آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور نرسنگھا یعنی سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو انکار کرنے والوں کے سامنے لائیں گے، ان انکار کرنے والوں کے سامنے جو میری نصیحت کی اور سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کار سادھک بنا لیں؟ ہم نے ایسے ادھرمیوں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی، ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے کرموں میں سب سے زیادہ اسفل اور اپراپت لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش سیدھے مارگ سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے سامنے پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے کرم اکارت ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کا بدلہ جہنم ہے، اس انکار کے بدلے میں جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کے بدلے میں جو میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے، ان کے آتتھیہ کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے نبی، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو سکے۔ اے نبی، کہو کہ میں تو ایک منشیہ ہوں تم ہی جیسا، میری اور پرکاشنا کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ یعنی پوجیہ پربھو بس ایک ہی الہ ہے، اتہ جو کوئی
اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کرم کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو سملت نہ کرے۔ سورة